Good morning, everyone. Let us all stand together as we worship our God. This morning, let us lift our voices in praise unto the Lord. 우리 함께 자리에서 일어나셔서 기쁨으로 찬양하며 나가겠습니다. The God who was, we worship the God who is, we worship the God who evermore will be. He opened the prison doors, He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. For we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. So now lift your voice. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. 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 This is the last time. We shout out your praise. Oh, we lift our praise to you, Lord. We lift it up. 할렐루야. 오직 하나님만이 찬양의 영광 받으시기 합당하십니다. 우리 함께 그 이름 앞에 기도함으로 나아가실 때 하나님, 우리 가운데 함께 하시는 하나님, 우리 자녀들을 그 이름 가운데 우리가 올려드리며 나아갑니다. 우리 이 시간 기도하실 때 자녀들과 함께 앉았다면 자녀들에게 손을 얹고, 또한 우리 주변에
혼자 있는 다음 세대 또 어린이들이 있다면 그들을 향해 함께 기도하기 원합니다. 하나님께서 그들의 삶 가운데 우리 찬양했듯이 우리가 주의 성전 되었으니 우리 삶 가운데 함께하여 주셔서 하나님 예수 그리스도를 대적하는 이 세상 가운데 오직 예수님을 나의 구주로 이 세상의 구세주로 선포하는 그 용기를 더하여 주시고 그 믿음을 더하여 주셔서 이 세상 가운데 주 안에 거하며 또한 주님께서 우리 안에 거하고 우리가 주님 안에 거하는 은혜 가운데 이 세상 가운데 담대히 살아갈 수 있는 그 믿음과 용기를 주님 허락하여 주시옵소서. 우리 함께 다음 세대들을 향해 소리내어 축복하며 기도하며 나아가시겠습니다. 이 예배 은혜를 주시고 또한 찬양의 기쁨을 더하여 주시니 감사합니다. 하나님 우리가 온 세대가 연합하여서 온 가족이 함께 주님의 임재 안으로 예수 그리스도의 보혈 공로 의지하여 나가게 하시니 감사합니다. 하나님 우리가 함께 기도하옵기는 이 폐역한 세대 가운데 예수 그리스도의 복음을 담대히 전할 수 있는 그 용기와 믿음을 더하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 은혜가 우리 가운데 우리 찬양 중에 거하시는 줄로 믿습니다. 이스라엘의 찬양 중에 거하신다고 하신 하나님께서 우리 형제교회 찬양 가운데 우리 벨뷰 캠퍼스 찬양 가운데 우리 가족의 찬양 가운데 함께 하시는 줄로 믿습니다. 하나님 이 찬양의 은혜를 더하시며 예배 은혜를 허락하시는 주님 그 앞으로 우리가 함께 주님의 임재 안으로 나아갑니다. 우리가 그 안으로 들어갈 길은 오직 예수 그리스도밖에 없으니 오직 예수 그리스도의 이름 의지하여 예배하며 나아갑니다. 하나님 그 은혜가 차고 흘러넘쳐서 우리 자녀들의 세대 가운데 동일하게 오히려 더욱 풍성히 차고 넘치기를 소망하며 기도하며 나아갑니다. 하나님 그들의 삶을 하나님께서 책임져 주시고 이끌어 주셔서 이 세상 가운데 살아갈 때 세상의 물결에 휩쓸리는 것이 아니라 하나님을 대적하는 그 사상에 휩쓸리는 것이 아니라 오직 예수 그리스도를 나의 구세주로 변함없이 고백하며 하나님 나의 고백으로 끝나는 것이 아니라 이 세상 가운데 담대히 선포하며 전할 수 있는 그 용기와 믿음을 허락하여 주시옵소서. 그래서 우리 삶 가운데 이 세상 가운데 하나님 나라를 이루어 가시는 그 하나님의 역사하심을 함께 목격하며 또한 이루어가며 체험할 수 있는 축복이 가득할 수 있도록 하나님 우리 다음 세대들의 삶을 이끌어 주시고 하나님께서 인도하여 주시옵소서. 우리가 또 각자 다른 방에서 예배할 때 하나님 예수 그리스도를 통하여 허락하신 그 동일한 은혜가 차고 흘러 넘쳐서 우리가 함께 연합하여 예배하는 그 기쁨이 가득할 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 자녀들 반으로 이동할 때 우리 자녀들을 향해 먼저 축복하겠습니다. 우리 손을 뻗어서 사랑해요, 축복해요. 이루어감을 기억하며
자리에 앉으셔서 계속해서 찬양 중에 하나님을 찬양하며 하나님 나라를 선포하며 나가겠습니다. 주 말씀을 통하여 믿음으로 걷네
우리가 믿음으로 예배하기를 결단하며 나아갈 때 우리 삶 가운데 함께 하시며 또한 우리 삶 가운데 그 풍성한 은혜 허락하심을 믿으며 함께 고백하기 원합니다. 오 주님 당신은 내 삶 구석구석까지 감찰하시며 나를 응원하시는 분, 내 길을 밝혀서 영원한 생명의 길로 인도하시며 나를 격려하시는 분, 크고 작은 갈등을 겪곤 하지만 항상 결국 당신을 선택합니다. 나의 유일한 고백의 대상은 오직 아름다운 당신뿐입니다. 나의 유일한 고백의 대상은 오직 아름다운 당신뿐입니다. 나의 예배를 받으소서, 나의 예배를 받으소서, 홀로 영광을 받으소서. 주여 나의 주여. 다시 한번 처음부터 고백하겠습니다. 오 주님 당신은 내 삶 구석구석까지 감찰하시며 나를 응원하시는 분, 내 길을 밝혀서 영원한 생명의 길로 인도하시며 나를 격려하시는 분, 크고 작은 갈등을 겪곤 하지만 항상 결국 당신을 선택합니다. 나의 유일한 고백의 대상은 오직 당신뿐입니다. 나의 유일한 고백의 대상은 오직 아름다운 당신뿐입니다. 오 나의 유일한 고백의 대상은 당신뿐입니다. 나의 유일한 고백의 대상은 아름다운 당신뿐입니다. 나의 예배를 받으소서, 홀로 영광을 받으소서. 주여 나의 주여. 크고 작은 갈등을 겪곤 하지만 항상 결국 당신을 선택합니다. 크고 작은 갈등을 겪곤 하지만 항상
아침 주님을 향한 우리의 결단입니다. 우리가 주님을 예배하기로 결정하며 나갑니다. 그리고 작은 갈등을 겪어가지만 항상 결국 당신을 선택합니다. 예배를 받으소서. 홀로 영광을 받으소서. 주여 나의 주여 나의 예배를 받으소서. 홀로 영광을 받으소서. 주여 나의 주여. 결단의 마음을 가지고 함께 기도함으로 나아가겠습니다. 영광 받으시기에 합당하신 주님, 지난 한 주간도 저희를 보호하여 주시고 인도하여 주심을 감사드립니다. 하나님의 은혜 속에서 살아온 저희들이 이 시간도 하나님을 간절히 사모하는 마음으로 예배하오니 찬송과 영광을 받아 주시옵소서. 지난 한 주간도 저희는 세상적인 삶에 취하여 하나님의 자녀답지 못한 모습으로 지낼 때가 많았습니다. 그럼에도 불구하고 오늘도 저희를 용납하여 주시고 모든 죄를 예수 그리스도의 보혈로 깨끗하게 하여 주시니 참으로 감사를 드립니다. 이 시간 참된 것을 알아 깨닫게 하여 주시고 하나님 앞에서 정직하게 살아가고자 노력하는 저희들 모두가 되게 하여 주시옵소서. 저희로 죄를 떠나 살기에 즐거워하게 하시며 말씀의 능력 안에서 항상 승리하는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 지금 세상은 윤리적으로 정치적으로 나날이 타락해 가고 있습니다. 장래의 소망의 문을 열어주시기를 원하시는 주님께서 이 민족을 불쌍히 여겨 주시옵시고 다시금 주님께서 기뻐하시는 모습대로 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님께서 친히 세우신 우리 형제교회가 주님의 뜻을 담아내기에 힘쓰는 교회가 되게 하시고 성령 충만함이 멈추지 않고 교회를 항상 가득 채울 수 있도록 도와주시옵소서. 그리하여 이 지역에 무너져가는 수많은 영혼들을 구원의 길로 인도할 수 있는 소망의 역할을 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 예비하신 주님의 복된 말씀을 들고 단위에 서시는 송영세 목사님을 기억하여 주시고 선포하시는 말씀을 권세 있게 하여 주셔서 저희 모두에게 은혜가 넘치게 하여 주시고 우리 모두가 변화받는 은혜의 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 저희가 드리는 이 예배가 온 마음과 뜻과 힘을 다하여 드리는 진정한 예배가 되게 하여 주시옵시고 예배의 시종을 성령 하나님께 의탁하옵고 거룩하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 환영하고 축복합니다. 우리 하나님 말씀을 같이 우리 봉독하겠습니다. 요한복음 15장 우리 1절로 15절 말씀 되겠습니다. 함께 합독하시겠습니다. 같이 읽겠습니다. 나는 포도나무요 내 아버지는 농부라. 무릇 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 자는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 알려준 말로 이미 깨끗하여졌으니 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없음이라. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더 큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라. 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였음이라. 아멘. 저는 모태신앙인이었습니다. 어릴 때부터 제 의지와 선택과 상관없이 교회에 나갔고 또 세례를 받았습니다. 그리고 저는 열심히 믿는 행동 가운데 교회에서 성경 암송대도 참가해서 상도 받고 여러 가지 은혜의 시간이 있었지만 제 내면적으로 갈등이 있었습니다. 저는 정말 크리스찬답게 성도답게 나는 열심히 잘 살고 있는가. 가장 가까이 있는 동생들, 부모님들과의 관계, 친구들과의 관계에서 저는 사람들 눈에는 모범생같이 그럴듯해 보였지만 사실은 그러지 못한 상황을 저는 너무 저 자신을 알고 있었습니다. 남들이 볼 때는 이렇게 하얀 종이처럼, 남들이 볼 때는 모범생처럼 보이는 저였지만 저는 굉장히 잘 참는 줄 알았어요. 저는 누가 뭐라 해도 분노할 일, 대한민국을 위해서, 하나님 나라를 위해서는 화를 낼지언정 나 자신의 자존심 때문에 내가 화는 안 내리라. 그 정도 영성의 믿음이 있다고 착각했었습니다. 근데 여러분도 공감하실지 모르지만 제 전공이 글 쓰는 겁니다. 전공을 건드리니까 열나더라고요. 누가 제가 쓴 글을 보고 정말 그분의 의도대로 평가하기 시작하니까 제 마음이 남들한테는 안 들키고 이 모습을 유지하고 있지만 제 마음이
구멍 나더라고요. 자존심에 구멍이 나고 마음에 상처가 되고, 야, 저런 사람 안 보고 싶네 생각도 들더라고요. 뿐만 아닙니다. 제가 나중에 정말로 어릴 때 공부를 조금 하니까 서울로 가서 훌륭한 의사 되라고, 의대 가라고 가족들이 다 이렇게 가이드라인을 정해줬는데, 제가 본의 아니게 이렇게 글 쓰는 쪽으로, 신춘문예 쪽으로 등단하면서 제가 인생이 막 달라지기 시작하는데, 그러다가 제가 또 하나님 은혜를 받다가 보니까 처음에 의도는 제가 글 쓰려고 신학교를 갔다가 군대 제대하고는 제대하기 전에 소명을 받고 말씀 요한복음 21장에서 소명을 받고 신학교를 가는데, 저희 어머니가 권사님이시거든요. 가장 응원하고 가장 우리 어머니가 기도해 줄 줄 알았는데, 어머니가 생각 좀 다시 해볼 수 없겠니? 그냥 의사하면 안 되겠어? 그냥 하던 공부 그냥 계속 하지? 그 말 들을 때 제 마음은 우리 엄마 권사님 맞으신가? 마음이 찢어지더라고요. 제가 제 아내를, 미국에 있는 제 아내한테 연애 편지를 인터넷이, 이메일이 발달되기 전에 열심히 보냈습니다. 처음에는 머리가 나빠서 답장이 오면 또 보내니까 뭐 한 달에 겨우 한 번 왔다 갔다 하는데 어느 순간 답장이 안 오더라고요. 에라 모르겠다 하고 그때부터는 답이 오든지 말든지 매일 보냈습니다. 그러다 보니까 하나님의 은혜로 제 연애 편지 때문에 제가 제 아내랑 연결돼서 결혼한 게 아니라 하나님의 은혜로, 나중에 알고 보니까 하나님의 은혜로, 다른 스토리인데 이렇게 또 결혼도 하고 36년째 살고 있습니다. 근데 제 아내가 제 연애 편지 중에 감동이 되는 그 지점을 표현한 적이 있는데, 제가 창의적으로 쓴 글은 별로 감동받은 게 없고, 내 눈을 감기세요. 난 당신을 볼 수 있어요. 내 귀를 막으세요. 난 당신의 음성을 들을 수 있어요. 팔이 없어도 당신을 안을 수 있고, 발이 없어도 당신에게 달려갈 수 있어요. 라이너 마리아 릴케의 글을 인용했더니 그 지점에서는 공감이 되고 감동이 됐다고 하는 말을 들을 때 제 마음은 구겨지더라고요. 저는 이런 척하고 투페이스예요. 투페이스. 제가 목사가 된 다음에도 제가 투페이스라는 것을 우리 아이들에게서 발견했습니다. 식당에 가면 형제교회 사람이 꼭 있어요. 근데 그날따라 또 어느 성도가 옆에 계셨는지 제가 너무 집에서처럼 밥을 안 먹고 얌전하게 먹으니까 우리 딸이 아빠 이상하다고, 집에서처럼 안 드시고 너무 예쁘게 먹으신다고, 제가 투페이스라는 것을 이렇게 경험할 때가 있었습니다. 여러분, 오늘 말씀은 예수님이 당신을 계시하기 위해서 7번 에고 에이미, I am, 나는 무엇이다 7번 강조하고 있습니다. 첫 번째가 요한복음에서는 나는 생명의 떡이다. 우리 성찬식 하죠. 나는 세상의 빛이다. 나는 양의 문이다. 그리고 나는 선한 목자다. 그리고 5번째는 또 나는 부활이요 생명이다. 6번째는 나는 길이요 진리요 또 생명이다. 오늘 7번째가 나는 포도나무다, 이 얘기입니다. 우리는 포도나무 설교 들으면 잘 듣는 내용이 있는데 어떤 때는 열매 포커스로 목사님들이 설교를 많이 하세요. 우리가 열매 없으면 되겠습니까? 우리가 신앙생활 이렇게 열심히 몇십 년 하는데, 우리가 정말 예수 믿고 신앙생활 하는데 열매가 없으면 말이 되겠습니까? 이쪽 포커스로 설교 많이 듣습니다. 가끔은 가지치기, 나는 아직도 안목의 정욕, 육신의 정욕, 이생의 자랑이 많아서 내가 이 가지를 치지 못해서 열매를 맺지 못한다고 해서 하나님이 가지 쳐줘야 되는 부분을 회개하는 포커스로 설교도 많이 듣습니다. 근데 오늘 포도나무 비유에서 예수님이 포인트하는 것은 연결, 열심이 아니라 연결, 커넥션입니다. 우리가 아무리 열심히 해도,
아무리 신앙생활 열심히 해도 이렇게 될 수 있습니다. 여러분, 아무리 이런 척해도 이럴 때 많습니다. 제가 핸드폰을 새 걸로 바꿨어요. 여러분, 암만 좋은 핸드폰 갖고 있어도 연결이 안 되면, 와이파이가 연결이 안 되면 아무것도 검색할 수 없더라고요. 선교지에 가서 와이파이를 돈 주고 안 사면 전혀 검색이 불가능하더라고요. 여러분, 열심히 검색해도 안 됩니다. 암만 좋은 핸드폰이라도 열심히 검색해도 절대로 안 됩니다. 열심히 해도 안 되는 게 있어요. 사랑하는 여러분, 베드로는 열심히 하면 최고예요. 예수님 당시에는 예수 잘 믿어보려고 우리 요즘 한국말로 번역하면 장로교, 감리교, 성결교, 순복음 같은 게 여러 파가 있었는데 탑 3가 바리새파, 사두개파, 셀롯당, 열심당, 열심파였어요. 베드로는 열심당은 아니에요. 열심당에는 베드로하고 이름이 똑같은 시몬이 있었지만 베드로는 열심당이 아닌데 열심당의 어떤 누구보다도 열심이었어요. 열심히 특심한 사람이 베드로였습니다. 베드로는 열심히 신앙생활을 했어요. 그래서 예수님 앞에 말합니다. 다른 사람이 다 예수님을 부인해도 나는 예수님을 절대로 부인하지 않겠습니다. 근데 예수님은 찬물을 끼얹는 말씀을 하십니다. 너는 닭 울기 전에 나를 3번 부인할 거야. 여러분, 우리의 열심이 한계 지점이 있다는 사실을 베드로처럼 우리는 깨달아야 합니다. 신앙생활은 내 열심으로 잘할 수 있다고 착각하면 바리새파처럼 종교인이 됩니다. 사랑하는 여러분, 종교는 구원이 없습니다. 성경 말씀 갖고도 종교가 됩니다. 십자가 갖고도 우상이 됩니다. 사랑하는 여러분, 십자가는 구원의 심볼, 상징, 시그니처는 되지만 십자가 자체에 구원이 있는 것이 아니라 십자가에 달려 돌아가셨다가 부활하신 예수 그리스도의 이름에 하나님의 복음이 있는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 하나님은 이스라엘에서 많은 나무들, 무화과 나무, 감람나무, 포도나무는요 어떤 건물을 지을 때 쓰는 나무들이 아니에요. 열매 맺는 거예요. 오늘 예수님이 강조하는 건 커넥션입니다. 연결입니다. 열심이 아니고 연결해요. 열심을 물론 신앙생활 미지근하게 하면 안 되죠. 열심 있게 열정적으로 우리가 신앙생활 할 필요 있죠. 사랑도 뜨겁게 할 필요가 있죠. 그러나 열심 위에 커넥션이 먼저라는 사실인 것입니다. 열심을 다 내지 말라는 소리가 아니고 열심보다 먼저 커넥션을 점검하라는 것입니다. 나의 안에 거하라. 바울은 주님 안에 거하면서, 사울이었을 때 바울은 바리새파 중에 바리새파고 열심은 특심해서 예수 믿는 사람 다 지구 끝까지라도 추노처럼 쫓아가서 다 때려 죽이던 사람이었지만 예수님을 만나고 나서는 열심을 포기합니다. 다 배설물로 집어던지고 in Christ, 예수님과 연결을 강조하는 자기의 시그니처 단어가 있어요. in Christ, 주 안에서. 사랑하는 여러분, 연결만 되면 하나님이 말씀하세요. 하나님은 보통 목사님들이 잘못 설교하는 것처럼 할당량을 준 게 아니에요. 한 달란트 줬으니까 30배는 벌어와야지가 아닙니다. 하나님은 붙어 있되, 네 열심으로 붙어 있되 할당량을 주는 게 아니에요. 열매 맺어야 돼, 그게 아니에요. 오히려 붙어만 있으면 하나님이 주시고자 하는 건 3가지가 있어요. 첫 번째가, 오늘 본문을 잘 관찰하셨으면 정답을 금방 캐치할 텐데, 첫 번째는 저절로 열매를 맺게 될 것이다. 나의 기쁨이 너희 기쁨이 될 것이다. 너희가 종이 아니라 나의 친구가 될 것이다. 3가지 베네핏을 주십니다. 붙어만 있으면. 최고의 믿음은 붙어있는 믿음인 줄로 믿습니다. 한국 속담에는, 속담인지 격언인지 만들어진 말인지 모르지만, 뛰는 놈 위에 나는 놈이 있다가 있습니다. 근데 나는 놈 위에 붙어 계신 분이 있는데 성도인 줄로 믿습니다. 예수님께 딱 붙어 있으면, 여러분, 내 마음에 스크래치가 안 나는 게 아니더라고요. 사탄은 우는 사자처럼 나를 낙심시키는 사건은, 구멍나게 하는 사건은 옵니다. 오지만 주님 안에 거하면, 주님 안에 붙어 있으면, 연결되어 있으면 와도 구멍나지 않는 저를 체험할 수 있게 되는 줄로 믿습니다.
사랑하는 여러분, 아무리 자존심을 긁어도 찢어지지 않는 신앙생활 가능합니다. 구겨지지 않는 신앙생활 가능합니다. 그러나 여러분, 하나님과 연결된 우리의 신앙생활이 잠깐만 떨어지면, 5cm만 떨어지면 우리의 모습은 바로 이 모습으로 전락합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그러므로 우리는 열심을 내되 내가 주님께 붙어 있는가에 열심을 내야 할 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 중요한 사실은 in Christ, 주님께 연결되는 게 중요합니다. 사랑하는 여러분, 오뚜기는 넘어지는 거 걱정할 필요 없어요. 추만 잘 붙어 있으면 돼요. 예수님께 잘 추처럼 예수님께 붙어 있으면 1000만 번 넘어져도, 의인은 7번 넘어져도 하나님은 일으켜 주실 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 크리스찬의 문제점은 하나님과 연결이 되지 않을 때 문제인 것입니다. 사랑하는 여러분, 베드로는 자기 주제파, 자기 자아의식이 깨닫는데 좀 느렸습니다. 여러분, 자기 열심으로 신앙생활 불가능하다는 사실을 바로 복음서 끄트머리 가서 깨달았습니다. 자기는 절대로 배반할 줄 몰랐는데 계집종 앞에서 자기 열심이 무너지는 것을 3번 경험합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 소크라테스가 말합니다. 너 자신을 알라. 맞습니다. 우리 자신을 알아야 됩니다. 내 열심으로는 종교인은 될 수 있지만, 상위 1% 종교인은 될 수 있지만, 사울은 될 수 있지만, 바리새인은 될 수 있지만 크리스찬은 불가능합니다. 포도나무 되시는 예수님께 커넥션, 연결되어야만이, 붙어 있어야만이 우리는 승리하는 삶, 영적 변화와 성숙의 삶이 가능해지는 출발 지점을 경험하게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 예수님은 너무 자세하게 비유로 설명해 주고 있습니다. 바울은 이걸 깨닫고 나서 로마서 7장 19절에서 이렇게 고백합니다. 바울의 고백입니다. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는도다. 우리는 그렇습니다. 그것을 깨달아야 믿음은 출발할 수 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 영적 성장을 원하십니까? 변화와 성숙의 신앙생활을 기대하고 소원하십니까? 내 한계를, 나 자신을 알 수 있는, 나는 죄인이고 하나님의 내 율법적인 행위로는 구원받을 수 없음을, 내 열심으로는 구원이 없음을 깨닫는 지점에서부터 예수님을 만날 수 있게 될 줄로 믿습니다. 선을 행할 수 있는 능력이 내게 없음을 깨닫는 순간 우리는 예수님을 구하는 믿음의 사람으로 출발할 수 있을 줄로 믿습니다. 여러분, 우리가 행함으로 구원 얻는 경우가 있다고 한다면 예수님은 이 땅에 오실 이유 없으십니다. 십자가 지실 이유도 전혀 없으십니다. 사랑하는 여러분, 여러분이 도덕적으로는 정말 공자님이 상을 줄 만한 대단한 분이라 할지라도 하나님 앞에서 우리는 다 죄인입니다. 죄가 성립되려면 법이 필요합니다. 우리 미국법, 한국법에 근거하면 여러분은 의인입니다. 도덕법에 근거해도 여러분 가운데는 법 없어도 살 수 있는, 양심적으로도 깨끗한 분, 의인 있을 것입니다. 그러나 하나님의 법은 도덕과 양심의 법을 넘어섭니다. 하나님의 율법에 근거하면, 제가 암이 걸려보니까 얼트라사운드 정도가 아니고 엑스레이 정도가 아니고 여러분 MRI 정도가 아니고 본스캔, 뼈까지 찍고 캐스캔 다 찍더라고요. 내장까지. 여러분, 본스캔, 캐스캔으로는 안 드러날 게 없는 거예요. 하나님의 율법 앞에서는 우리가 좁쌀 같은 죄악이 있어도 죽을 수밖에 없는 죄인임을 고백할 수밖에 없는 깨달음을 바울은 경험하고, 내 열심으로 신앙생활 불가능하구나, 자아의식 속에 깨달음이 있는 순간 사울은 바울이 되는 출발 지점을 다맥색에서 체험하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 신앙생활을 자꾸만 하나님이 막 할당량, 앵벌이 시키는 하나님으로 전락시키지 마십시오. 하나님은 우리가 열매를, 얼마를 매주 오기를 원하는 게 아니라 우리가
하나님 안에서 누림의 삶을 살기를 원하시는 마음이 하나님 아버지의 마음이신 줄로 믿습니다. 커넥션 붙어만 있으면 우리는 열매는 저절로 맺고 하나님의 기쁨을 누리게 되고 우리는 하나님의 친구의 놀라운 축복을 누리는 신앙생활 가능할 줄로 믿습니다. 그러면 어떻게 붙어 있을 수 있을까? 어떻게 그러면 연결될 수 있을까? 정답이 7절에 나옵니다. 오늘 본문에서 하나님께 붙어 있는 방법을 15장 7절에서 설명해 주고 계십니다. 한번 열어주시겠습니까? 같이 읽습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 여기서 두 가지가 들어있습니다. 말씀과 기도입니다. 내 말이 너희 안에 거하면, 하나님의 말씀이 우리 안에 거하면 하나님과 연결된다고 하십니다. 그리고 그 말씀 붙들고 구하면, 기도하면 하나님과 연결된다고 합니다. 그래서 우리가 큐티를 하는 겁니다. 여러분, 시편 1편도 복 있는 사람은 돈 많은 사람이라고 표현 안 합니다. 시편 1편은 복 있는 사람은 건강한 사람이라고, 육체적으로 건강한 사람이라고 말 안 합니다. 3 no 2 yes. 악인의 꾀를 쫓지 않고 죄인의 길에 서지 않고 그리고 오만한 자리에 앉지 않고 하나님의 말씀을 묵상하며, 다섯 번째 뭡니까? 2 yes. 주야로 묵상하는 자로다. In Christ. 한순간도 주님의 연결점에서 안 떨어지고 하나님의 말씀과 커넥션 되어 있는 사람, 포도나무에 붙어있는 가지 같은 성도가 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 정말 그게 잘 개인적으로 체험이 안 된다면 그렇게 보이는 장로님, 집사님 옆에라도 붙어 있어 보십시오. 서당께 3년 풍어를 읊듯이, 식당께 3년 라면을 끓이듯이 정말 믿음 좋은 집사님, 장로님, 권사님 옆에 붙어 있으면 여러분, 정말 여러분도 하나님 안에서 어떻게 커넥션된 기쁨을 누리는 신앙생활인지를 정말 체험하게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 요즘 제가 묵상을 해보니까 이렇게 커넥션이 안 되는 순간 성도는 목사여도 낙심이 생기고 근심이 생깁니다. 여러분, 특별히 요한복음 14장 1절은 그것도 최고의 그 제자들한테 주어진 하나님의 말씀입니다. 예수님이 직접 주신 말씀이에요. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 그렇지 않으면 내가 너에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니. 여러분, 우리가 근심하는 이유는 믿음이 자꾸 희미해지기 때문인 줄로 믿습니다. 여러분, 오늘 근심을 극복하는 신앙생활 하시고 싶으십니까? 하나님과 연결되면 됩니다. 믿음으로 연결되면 됩니다. 하나님의 말씀을 믿음으로 붙잡고 기도하며 연결되면 근심은 떠나가게 될 줄로 믿습니다. 누가복음 18장에 예수님이 하신 말씀이에요. 누가복음 18장 1절에서도 예수님이 기도에 대한 이야기를 해주실 때 낙심하지 말라는 얘기가 나옵니다. 너희는 낙심하지 말고 항상 기도하고 낙심하지 말지니. 여러분, 우리가 왜 낙심합니까? 기도를 멈추고 있기 때문에 그런 줄로 믿습니다. 낙심을 극복하는 신앙생활 기대하십니까? 기도를 쉬지 않고 할 수 있는 축복을 사용할 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 저도 목사인데 낙심될 때 있어요. 자수합니다. 고백합니다. 그러나 기도하면 낙심이 떠나가는 것을 체험하게 됩니다. 여러분, 하나님을 믿는 믿음, 우리가 주님께 붙어있는 이 믿음, 이 커넥션이 중요합니다. 열심보다 중요한 것은 연결입니다. 오늘 이 포도나무 비유에서 예수님은 성도에게, 하나님의 백성에게 주고자 하는 메시지는 나에게 연결되어 있으면 너희들 열매 할당량이 아니라 내가 저절로 공급해서 저절로 열매 맺게 해줄게. 내 기쁨을 너에게 줄게.
그리고 하나님께서 오늘 주시는 말씀은 바로 정말 나의 사랑 안에 거하기만 하면 내가 너희를 친구로 대해줄게, 이렇게 말씀해주고 계신 것을 봅니다. 사랑하는 여러분, 우리 신앙생활에 기쁨이 없고 근심과 낙심이 있다면 영적으로 병든 겁니다. 목사라도 병든 겁니다. 여러분, 오늘 본문 11절을 보십시오. 영성의 정확한 건강한 모습이 묘사되고 있습니다. 연결되어 있는 성도는 반드시 기쁨이 있어요. 증거가 있습니다. 빌립보서에 보면 바울은 감옥에 갇혀서도 항상 기뻐하라고 말합니다. 빌립보서 4장 4절입니까? 기뻐하라. 여러분, in Christ, 주님 안에 연결되어 있으면 감옥에 있어도 감옥 바깥에 있는 사람 보고 기뻐하라고 외칠 수 있을 줄로 믿습니다. 11절 읽어보시죠. 시작. 내가 이것을 너에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 뭐라고요? 충만하게 하려 함이라. 할렐루야. 하나님은 여러분에게 요만큼 발목까지 차는 기쁨을 주시는 하나님 아니십니다. 째째한 하나님 아니십니다. 하나님은 abundant life, 하나님은 우리에게 풍성한 기쁨을 부어주시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 근심이 있다면 빌립보서 4장 4절 뭡니까? 주 안에서 항상 기뻐하라. 감옥에 있는 바울이에요. 하나님하고 연결되어 있으니까 자기는 지금 근심할 처진데, 세상 눈으로 보면 근심할 처진데 감옥 바깥에 있는 사람 보고 외칩니다. 너희는 항상 기뻐하라. 어디서 많이 보던 얘기예요. 데살로니가 서에서 나오는 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라, 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 똑같은 얘기예요. 여러분, 빌립보서 4장 4절 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 이어지는 6절이 뭡니까? 이어지는 아무것도 염려하지 말고 기도와 간구로 감사함으로 아뢰라. 기도가 커넥션하는 방법이라는 거 아까 우리 보지 않았습니까? 모든 지각에 뛰어나신 하나님이 너희 마음과 뭐라고요? 생각을 지키시리라. 할렐루야. 우리는 마음을 너무 사탄한테 바둑으로 말하면 우리는 너무 사탄한테 내어주는 거예요. 근심으로 내어주고 사탄이 미끼를 던지면 다 내어주다 보니까 우리는 마음에 하나님이 주신 풍성한 기쁨, 하나님과 연결된 사람에게 주어지는 기쁨을 누리지 못하고 눌림의 삶을 살아가는 건강하지 못한 크리스찬 라이프를 살아가게 되는 것입니다. 저는 모태 신앙이었지만 많은 시간 이런 모습이었고, 이걸 깨닫고 난 다음에도 요즘에도 제가 이런 순간이 있어요. 그렇지만 여러분, 골프를 비유하자면 골프 대가는 핸디가 실수가 보기가 별로 안 나와요. 여러분, 이런 모습이 짧아지기 시작합니다. 영적 성장한 사람의 특징은 목사라고 하는 타이틀이 아니고 장로라고 하는 타이틀이 아니고 이런 시간이 짧아지는 사람이 영성 있는 사람입니다. 여러분, 바울은 백부장도 아니고 선장도 아닌데 유라굴로 태풍을 만날 때 바울은 죄인의 타이틀로 그 뱃속에 타고 있었지만 영적인 리더는 바울이었고 바울 때문에 몇백 명이 다 살았어요. 여러분, 리더십은 죄인의 타이틀이 있어도 붙어있는 사람이 다 살릴 수 있는, 세상을 살릴 수 있는 능력의 파워 크리스찬 라이프를 살아갈 수 있을 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님은 한술 더 뜹니다. 열매도 주겠다. 붙어만 있으면, 연결만 집중하면 열매도 주겠다, 기쁨도 주겠다. 하나님은 우리를 더 감동시키십니다. 15절입니다. 오늘 읽은 마지막 15절에 보면 하나님은 우리를 종이라고 안 하고 친구라고 부르겠다 말씀하십니다. 같이 한번 읽어보시죠. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라. 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 여러분, 물론 마가복음에서 섬김의 종으로 오신 예수님은 또 다른 각도에서 우리가 설명할 수 있는 부분이지만, 우리가 알고 있는 보편적인 종들은요, 의무감으로 책임감으로 일하기 때문에 기쁨 없어요. 해도 그만 안 해도 그만, 나한테 생기는 게 없기 때문에 보통 종은
신앙생활에도 뭔가 활동을 해도 기쁨이 없고 정말 감동이 없습니다. 그러나 친구는 누굽니까? 하나님께서 출애굽기에도 보면 모세가 하나님하고 너무 연결되어 있다 보니까 하나님과 친구와 이야기하는 듯하게 그런 모습이라고 묘사하는 내용이 출애굽기에 나옵니다. 인티미스입니다. 사랑하는 여러분, 친밀감입니다. 하나님과 연결되어 있는 친밀감이 전 여러분의 일상이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 정말 하나님은 연결을 강조하고 계십니다. 우리의 열심이 정말 말씀과 기도로 하나님과 연결의 열심을 쏟아붓기를 원하십니다. 그러면 열매는 저절로 맺혀질 것이다. 내가 부어주는 기쁨을 누리면서 눌림의 신앙생활, 낙심과 근심의 신앙생활이 아니라 하나님이 부어주시는 충만한 기쁨의 신앙생활 될 것이다. 너는 종이 아니라, 죄의 종이 아니라, 사망의 종로로 타는 존재가 아니라 나의 친구로서 정말 인티미시한 하나님의 은혜를 누리는 성도의 모습이 될 것이다. 하나님을 감동시키는 성도 되고 싶으십니까? 하나님이 기뻐하는 성령의 열매를 올려드리고 싶으십니까? 정말 하나님과 친밀한 관계를 가지고 싶고 하나님이 부어주시는 기쁨을 담아내는 마음 터진 웅덩이가 아니라 하나님이 은혜 주시면 은혜를 받을 수 있는 깨끗한 그릇, 하나님의 은혜를 담아낼 수 있는 그릇의 성도가 되기 원하십니까? 열심 이전의 연결입니다. 사랑하는 여러분, 하나님과의 커넥션, 포도나무 비유에서 주님은 이 부분을 강조하고 있고요. 여러분 요한복음 2장에 보면 첫 번째 표적, 하나님 되심을 드러내는 첫 번째 기적, 표적이 가나 혼인잔치에서 포도주가 떨어졌을 때 물을 쏟아 부으면 막 물이 변하여 포도주 되는 건데요. 포도의 의미는 이스라엘 사람들이 파퓰러하게 인식하는 포도의 의미는 기쁨입니다. 기쁨. 하나님은 우리가 기쁘게 신앙생활하기 원하세요. 낙심하고 근심하고 막 눌려가지고 찌그러져가지고 종처럼 신앙생활하는 율법의 종이 되어버려가지고 하나님은 10계명을 줬는데 600몇십 가지를 만들어가지고 바리새인처럼 사람들 눈에는 거룩해 보이지만 완전히 종교인으로 전락한 신앙생활, 사울 같은 신앙생활 하나님 원하지 않으십니다. 하나님과의 연결입니다. 상황이 감옥에 있든지 건강의 감옥에 있든지 정말 실질적으로 피지컬한 감옥에 있든지 바울처럼 어떤 상황에 있을지라도 하나님의 사랑 안에 거하면 하나님은 3가지 복 주신다고 오늘 장담하고 우리에게 축복하고 계십니다. 나하고 연결만 되면 열매 많이 맺는 기쁨의 삶 너희 살 수 있을 거야. 내 기쁨이 너희 기쁨이 될 거야. 나의 친구로서의 행복감을 느끼는 신앙생활 될 거야. 우리의 열심은 하나님과의 연결을 살피고 하나님과의 연결을 위해서 몸부림치는데 우리의 열정과 열심은 사용되어져야 할 줄로 믿습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 말씀과 기도로 하나님과 연결되는, 하나님과 붙어있는 복된 삶을 하나님 저희가 살아가게 도와 주시옵소서. 그래서 하나님이 부어주시는 기쁨이 넘치는 삶, 열매 맺는 삶, 하나님의 사랑을 누리고 친구처럼 누리고 전하는 삶, 살아가는 이 한 주간, 아니 우리 한평생이 우리의 일상과 간증이 되게 도와 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 나의 안에 거하라, 우리 마음을 담아서 우리 고백하는 시간 가지겠습니다. 나의 안에 거하라, 나는 내 하나님이니 모든 환난 가운데
하나님이 찬양의 고백으로 나아갑니다. 이 한 주간도 말씀 묵상하는 가운데, 기도하는 가운데 주님과 연결되는 은혜를, 포도나무 되시는 주님께 붙어있는 은혜를 우리 일상 가운데 간증하며 하나님의 기쁨을 누리는 이 한 주간 되게 도와 주시옵소서. 이 기쁨을 모르는 자들에게 이 기쁨의 소식을 전하는 선교적 삶을 또한 저희들 살아가기 원합니다. 하나님, 우리를 그렇게 사용하여 주시옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사하며 우리의 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 신앙의 고백을 오직 살아계신 한 분 하나님께 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 감동, 감화, 교통, 인도하시니 오늘도 우리의 온몸 다해 하나님께 말씀과 기도로 붙어있는 성도, 연결된 성도로 하나님이 주시는 기쁨과 하나님이 주신 은혜의 열매를 맺기를 소원하며 결단하며 나가는 우리 모든 성도들 위해, 그리고 우리 성도님들의 가정과 자녀들 위해, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 우리 잠깐만 자리에 앉아주시면 감사드리겠습니다. 오늘부터 우리 교회 소식은 이 시간에 가지도록 하겠습니다. 한국에는 추석입니다. 그래서 아마 방문하신 가족도 계시고 출타하신 가족도 계신데 이 추석을 맞이해서 또 가족을 돌아보고 가족과 또 함께하는 좋은 시간 여러분 또 될 수 있게 되기를 바랍니다. 어제 교회 잠깐 또 중간에 방문하니까 우리 또 예배부 데코 팀들이 이렇게 로비부터 가을 분위기로 데코레이션을 하고 계시더라고요. 섬겨주신 분들께 감사드리고 가을이 되어지면서 더 우리 감사가 또 깊어지게 되기를 바랍니다. 특별히 우리 생명의 삶 10월호가 나왔습니다. 구입하지 못한 분들 몇 권 없는 것 같아요. 한 2권밖에 없는 것 같은데 필요한 분들 또 구입해 주시고요. 우리 특별히 임직자 스쿨이 이번 주 토요일인가요? 우리 새벽기도 후에 우리 썬나잇 예배실에서 가지게 되겠습니다. 다시 한번 여러분 한 분 한 분 또 일주일 동안의 일상이 주님께 연결되어 있는데 열심을 다함으로 하나님이 주시는 기쁨을 누리는 행복한 삶 되기를 축복합니다. 평안히 가십시오.